Good morning, students. Yesterday we have started with the meaning and features of the perfect competition, and today our first topic is perfect competition and pure competition. Let us understand this topic. Actually, it shows the difference between the perfect competition and pure competition. કે આ બે કોમ્પિટિશનમાં ખરેખર શું ડિફરન્સ છે? લેટ અસ અંડરસ્ટેન્ડ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્યોર કોમ્પિટિશન. Actually speaking, some economists differentiate the perfect competition and pure competition. Now let us understand how. American economists like Professor Chamberlain and others prefer to use the term pure competition. જે અમેરિકન ઇકોનોમિસ્ટ છે ને, ચેમ્બરલિન ને બીજા ઘણા બધા, એ લોકો પ્યોર કોમ્પિટિશન ટર્મ છે ને એ યુઝ કરવાનું વધારે પ્રિફર કરે છે. બટ there are certain English economists who prefers to use the term perfect competition. Yes, આ જે ઇંગ્લિશ ઇકોનોમિસ્ટ છે ને એ લોકો પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન ટર્મ છે એ વધારે પ્રિફર કરે છે. Pure competition is used in a restricted sense. Pure competition છે ને એ restricted એટલે limited સેન્સમાં યુઝ થાય છે. But perfect competition is used in a broader sense as compared to the pure competition. It is said that pure competition is there in the market when there is no existence of the monopoly into the market. જ્યારે માર્કેટમાં મોનોપોલી એલિમેન્ટ જ ન હોય ને ત્યારે આપણે એવું કહી શકીએ કે અત્યારે માર્કેટમાં પ્યોર કોમ્પિટિશન છે. સો there are certain conditions which are there when there is a pure competition. We can say that there is a pure competition in the market when there are following conditions. First is large number of buyers and large number of sellers. Second is homogeneous product, and the third is non-existence of the transport cost. જો આ ત્રણેય કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય ને માર્કેટમાં તો આપણે એવું કહી શકીએ કે માર્કેટમાં પ્યોર કોમ્પિટિશન છે. You can see that in all these three conditions you cannot find out the element of monopoly. આ ત્રણેય કન્ડિશનમાં તમને ક્યાંય મોનોપોલીનો એક પણ એલિમેન્ટ જોવા મળે નહીં, કારણ કે લાર્જ નંબર ઓફ બાયર્સ એન્ડ સેલર્સ છે, બટ મોનોપોલીમાં તો સિંગલ સેલર એન્ડ મેની બાયર્સ, હોમોજીનિયસ પ્રોડક્ટ વિચ ઇઝ નોટ પોસિબલ ઇન ધ મોનોપોલી, એન્ડ ધ થર્ડ ઇઝ નોન એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ ટ્રાન્સપોર્ટ કોસ્ટ. Again, it is not included in the monopoly. So we can say that when there is an absence of the monopoly element in the market, at that time there is a pure competition in the market. Then perfect competition. Perfect competition is used in a broad sense. This term is used in a broad sense. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન છે અને પ્યોર કોમ્પિટિશન છે, એમાં ડિફરન્સ શું છે? તો આ જે થ્રી કન્ડિશન આપણે લીધી ને પ્યોર કોમ્પિટિશનમાં, મેં તમને આપણે લાસ્ટ સેશનમાં જ ભણ્યા હતા કે ટોટલ દેર આર 6 ફીચર્સ ઓર કન્ડિશન્સ ઓફ ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. હવે આ જે ફર્સ્ટ થ્રી કન્ડિશન્સ છે, સો વી કેન સે દેટ ધેર ઇઝ અ પ્યોર કોમ્પિટિશન. બટ when we add the other three conditions into it, it becomes the perfect competition, right? So we can say that pure competition is nothing but the part of a perfect competition. The difference is that pure competition is used in a restricted sense, while perfect competition term is used in a broad sense, and pure competition is the part of a perfect competition. Yes, in both the competition, મેં જેમ તમને કીધું કે there is an absence of the monopoly in the pure competition, but in perfect competition there is absence of the monopoly, but some other perfections are included in it. ઘણા એવા બધા ફેક્ટર્સ છે. બીજા આપણે ત્રણ કીધા ને કે લાર્જ નંબર ઓફ બાયર્સ એન્ડ સેલર્સ છે, હોમોજીનિયસ પ્રોડક્ટ છે, અને બીજું કીધું આપણે નોન એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ ટ્રાન્સપોર્ટ કોસ્ટ. બટ બીજા પરફેક્શન્સ આપણે એડ કરીએ તો એ પરફેક્શન્સ ક્યાં છે? લાઈક પરફેક્ટ નોલેજ, perfect mobility of the factors of production, and free entry and free exit of the
firms. So whenever we add these three conditions to the three main conditions of the pure competition, it becomes the perfect competition. So I hope now you are clear with the term pure competition and perfect competition. Now today our next topic is meaning of monopoly. As I have told you, total 4 competitions are there. એમાંથી આપણે એક perfect competition સમજી ગયા. Now the second one is the monopoly. The term monopoly is made up of two words, mono and poly. Mono means alone and poly means to sell. So monopoly means power to sell alone. Yes, મોનોપોલીનો મતલબ જ એ થાય છે, તમે ગુજરાતીમાં જેને કદાચ ઇજારો કહો ને કે પાવર ટુ સેલ અલોન. No one is allowed to sell when there is monopoly of a single firm or one firm. જ્યારે કોઈ એક ફર્મ છે એની માર્કેટમાં મોનોપોલી હોય ને ત્યારે એ બીજી કોઈ પણ ફર્મને અલાઉ નહીં કરે કે એ માર્કેટમાં એન્ટર થાય. So it is said that power to sell alone means monopoly. So we can say that monopoly is the market situation when there is only one seller who have control over the entire market. As I have told you, there is only one seller in the market when there is a monopoly. It means this single seller, this monopolist has the control over the entire market because he won't allow anyone to enter the market. કોઈને અંદર માર્કેટમાં આવવા જ નહીં દે, કોમ્પિટિશનમાં આવવા જ નહીં દે, એટલે તો એની મોનોપોલી છે. અને જ્યારે મોનોપોલી હોય કોઈ ફર્મની કે કોઈ પર્સનની, એટ ધેટ ટાઈમ હી હેઝ ઓલ ધ પાવર. આખું માર્કેટ છે એના કંટ્રોલમાં હોય છે. When there is only one seller in the market, at that time there is no competition and it is known as the pure, perfect or absolute monopoly. જ્યારે માર્કેટમાં એક જ સેલર છે and there is no competition, કોઈ કોમ્પિટિશનમાં છે જ નહીં, at that time it is known as pure monopoly, perfect monopoly or absolute monopoly because there is only one seller in the market and large number of buyers are there. Now what will happen in the monopoly? As we know કે ખાલી એક જ સેલર છે અને લાર્જ નંબર ઓફ બાયર્સ છે, એટલે ફર્મ છે મોનોપોલીમાં એ પોતાને જે પણ પ્રાઇસ ચાર્જ કરવી હોય એ કરી શકે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય firm is price maker under the monopoly and it is price taker under the perfect competition. મેં તમને પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં કીધું હતું કે એમાં ફર્મ છે એ પ્રાઇસ ટેકર હોય છે, પણ મોનોપોલીમાં ફર્મ છે એ પ્રાઇસ મેકર હોય છે બિકોઝ એક જ સેલર છે ને કસ્ટમર પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન જ નથી એમની પાસેથી પરચેઝ કર્યા સિવાય. એટલે મોનોપોલિસ્ટ છે એ આવી સિચ્યુએશનમાં પોતાને જેટલી પણ પ્રાઇસ ચાર્જ કરવી હોય એટલી કરી શકે. સો ઇટ વોઝ ધ બ્રીફ મિનિંગ ઓફ ધ મોનોપોલી. નાઉ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ફીચર્સ ઓફ ધ મોનોપોલી. એટલે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓર કન્ડિશન્સ. જેવી રીતે આપણે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની કન્ડિશન જોઈ કે જો આ 6 કન્ડિશન માર્કેટમાં હોય, 6 કન્ડિશન્સ, એટ ધેટ ટાઈમ વી કેન સે દેટ દેર ઇઝ અ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન ઇન ટુ ધ માર્કેટ. નાઉ there are total 4 conditions which are essential to be, or if we want to say that there is a monopoly in the market. First is single seller, second is absence of close substitutes, third is closed entry, fourth is less than perfectly elastic demand curve. Now let us discuss one by one in detail. The first point is single seller. This is the first essential condition of the monopoly, that is there has to be a single seller when there is a monopoly in the market. Market માં જો એક જ seller હોય ને and large number of buyers are there, at that time it is known as the monopoly. Let me give you one example. રેલવેમાં મોનોપોલી છે કે નહીં, રાઈટ? બીજા કોઈ એના કોમ્પિટિશનમાં છે જ નહીં. Now when there is a monopoly, there is only one seller and large number of buyers. When there is perfect competition, there are large number of buyers as well as large number of sellers. When there is a monopolistic competition,
ઇટ ઇઝ ધ સિચ્યુએશન બિટવીન ધીસ ટુ એક્સ્ટ્રીમ્સ. મોનોપોલિસ્ટિક છે ને એ આ બે એક્સ્ટ્રીમ, એક પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન અને બીજું મોનોપોલી, આ બે એક્સ્ટ્રીમ સિચ્યુએશન વચ્ચેનું એક સિચ્યુએશન છે. ઇટ મીન્સ દેર આર મેની સેલર્સ એન્ડ મેની બાયર્સ એન્ડ અંડર ધ ઓલિગોપોલી દેર આર ફ્યુ સેલર્સ. એટલે આ એક ચારેક કોમ્પિટિશનનું એક બ્રીફ આઈડિયા હતો. એટલે મોનોપોલીમાં છે એ સિંગલ સેલર છે. દેર આર નો ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ અવેલેબલ ઇન ટુ ધ માર્કેટ. સો the first condition is there is only single seller when there is a monopoly into the market. જો માર્કેટમાં કોઈ કોમ્પિટિટર કોઈ એક પણ સેલર એન્ટર થાય તો એટ ધેટ ટાઈમ આપણે એવું ન કહી શકીએ કે આની મોનોપોલી છે. The second point is absence of close substitute. આપણે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં એવું ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ આર ધેર because there are large number of buyers as well as the large number of sellers. એટલે કોઈ પણ સેલર છે ને એ વધારે પ્રાઇસીસ ચાર્જ કરશે તો કસ્ટમર તરત જ બીજા સેલર પાસે શિફ્ટ થઈ જશે બિકોઝ પ્રોડક્ટ્સ આર આઇડેન્ટિકલ, હોમોજીનિયસ, એના કોઈ સબસ્ટિટ્યૂટ અવેલેબલ છે જ, પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યૂટ અવેલેબલ છે. પણ મોનોપોલીમાં શું થશે કે સિંગલ સેલર છે એટલે એ સેલર જે વસ્તુ મેન્યુફેક્ચર કરી અને સેલ કરે છે ને એનો કોઈ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ છે એ માર્કેટમાં અવેલેબલ હશે જ નહીં. એન્ડ કસ્ટમર હેઝ ટુ કમ્પલસરીલી બાય ઓર પરચેઝ ધ પ્રોડક્ટ ફ્રોમ ધ મોનોપોલિસ્ટ. એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. લક્સ સોપ છે એનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. હવે લક્સ છે એના કોઈ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ છે? ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ અને હોમોજીનિયસ પ્રોડક્ટ એટલે શું? હોમોજીનિયસ એટલે એક્ઝેક્ટ કલર્સ છે, ફીચર્સ છે, પ્રાઇસ છે, ડિઝાઇન છે, એવરીથિંગ ઇઝ સેમ. બટ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ એટલે હવે લક્સ છે એ તમને ન મળે તો એની બદલે લિરિલ ચાલે, લાઈફ બોયનો સોપ ચાલે, ગોદરેજ નંબર 1 ચાલે. તો જો આ બધા એના ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ કહેવાય કે એક ન હોય તો તમે બીજાથી કામ ચલાવી શકો. બટ અહીંયા શું થશે કે હા, લક્સ સોપ છે તો એના ફીચર્સ, કલર, ડિઝાઇન્સ, ફ્રેગ્રન્સ એ કંઈક ડિફરન્ટ હોય અને લિરિલ છે, ગોદરેજ નંબર 1 છે, લાઈફ બોય છે, એની ફ્રેગ્રન્સ, કલર, ડિઝાઇન, ફીચર્સ કાંઈક ડિફરન્ટ હોય. સો અંડર ધ મોનોપોલી દેર ઇઝ એન એબ્સન્સ ઓફ ધ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં તો આપણે કીધું એમ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ નહીં પણ પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યૂટ છે એ અવેલેબલ છે. બટ મોનોપોલીમાં દેર આર નો અધર ફર્મ્સ વિચ આર પ્રોડ્યુસિંગ ધ પ્રોડક્ટ વિચ ઇઝ ડિફર ઓનલી સ્લાઇટલી ફ્રોમ દેટ ઓફ ધ મોનોપોલિસ્ટ. એટલે મોનોપોલિસ્ટ જે વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરે છે એના સિવાય થોડીક પણ સ્લાઇટલી ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટ હોય એ અવેલેબલ નથી. જો એવું થશે તો એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે માર્કેટમાં કોમ્પિટિશન છે, તો એટ દેટ ટાઈમ વી કેન નોટ કન્સિડર ઇટ એઝ અ મોનોપોલી. એન્ડ વન મોર થિંગ, મોનોપોલીમાં છે ને દેર ઇઝ નો ડિફરન્સ બિટવીન ધ ફર્મ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી. રીઝન ઇઝ દેર ઇઝ ઓનલી વન સેલર. મેં તમને પહેલાં જ મિનિંગ કીધો તો ફર્મ એટલે સિંગલ સેલર ફર્મ છે એ એક જ ફર્મ કંપની છે. પણ ઇન્ડસ્ટ્રી એટલે ગ્રુપ ઓફ ફર્મ્સ. પણ મોનોપોલીમાં તો એક જ ફર્મ છે તો ફર્મ અને કયો કે ઇન્ડસ્ટ્રી કયો, બોથ આર સેમ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય અંડર ધ મોનોપોલી વી આર નોટ ડિફરન્શિએટિંગ ધ ફર્મ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી. બોથ આર સેમ ફોર અસ એઝ ફાર એઝ ધ મોનોપોલી ઇઝ કન્સર્ન્ડ. The third characteristic is or feature is closed entry. Yes, as I have told you, if there is monopoly, there has to be only one seller into the market. જો માર્કેટમાં મોનોપોલી હોય ને તો એક જ સેલર હોવો જોઈએ. હવે જો એન્ટ્રી ઓપન કરી દે કે ગમે તે માર્કેટમાં એન્ટર થઈ શકે તો મોનોપોલી કેવી રીતે રહે? એક પણ સેલર જો માર્કેટમાં એન્ટર થાય ને ઇટ મીન્સ કોમ્પિટિશન અરાઇઝ થાય છે, કોમ્પિટિશન અકર્સ. એટલે આવી સિચ્યુએશનમાં મોનોપોલી ન હોઈ શકે. સો દેર ઇઝ ઓલવેઝ ક્લોઝડ એન્ટ્રી ફોર ધ ન્યૂ ફર્મ ટુ એન્ટર ઇન ટુ ધ કોમ્પિટિશન. હવે આમાં શું થશે કે જે મોનોપોલિસ્ટ છે ને એ બેરિયર્સ ક્રિએટ કરશે, હર્ડલ્સ ક્રિએટ કરશે. હી વિલ ટ્રાય ટુ ડૂ હિઝ બેસ્ટ ટુ
restrict the other sellers to enter to the market. મોનોપોલિસ્ટ છે ને કોઈ બીજી ફર્મ બીજા સેલરને એન્ટર કરવા ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન ઇમ્પોઝ કરશે, ગમે તે રીતે એ કોઈ પણ કોમ્પિટિટર્સને માર્કેટમાં એન્ટર નહીં થવા જોઈએ. તો આ કેવી રીતે થઈ શકે? ઇટ મે બી ઇધર ઇકોનોમિક એટલે મની રિલેટેડ હોય, ઓર ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઓર આર્ટિફિશિયલ ઇન નેચર. આર્ટિફિશિયલ હર્ડલ્સ પણ ક્રિએટ કરી શકે છે કે જે નેચરલ હર્ડલ્સ નથી બટ આર્ટિફિશિયલ છે, કે પોતે જ જાણી જોઈને કોઈ નવા કોમ્પિટિટર્સને એન્ટર થવા માટે રોકે છે. સમટાઇમ્સ હી ઓલ્સો ડૂઝ ધ માલ પ્રેક્ટિસીસ, કે ખોટું કરીને પણ કોમ્પિટિટર્સને એન્ટર નહીં થવા દે ટુ મેન્ટેન હિઝ મોનોપોલી ઇન ધ માર્કેટ. The fourth characteristic of the monopoly is less than perfectly elastic demand curve. એકચ્યુઅલી આપણા ચેપ્ટરમાં છે ને અત્યારે તમારા ફર્સ્ટ યરમાં મોનોપોલીના કે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનના ડિમાન્ડ કર્વ્સ છે એ આવતા નથી. એન્ડ વન મોર થિંગ આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ ઇઝ દેટ કે પહેલાં તમારા સિલેબસમાં ટોટલ 5 યુનિટ્સ હતા, બટ એક યુનિટ છે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ એ કેન્સલ થઈ ગયું છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય નાવ દેર આર ઓનલી 4 ચેપ્ટર્સ ઇન અવર સિલેબસ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ છે એ કેન્સલ થઈ ગયું છે. એટલે હું તમને અત્યારે આ પોઈન્ટ છે ને થોડું બ્રીફલી એક્સપ્લેન કરી દઉં છું, બટ ઇટ્સ ઓકે ઇફ યુ ડોન્ટ ગો ઇન ડિટેલ. અહીંયા એવું કહે છે કે મોનોપોલીનો ડિમાન્ડ કર્વ છે ને એ લેસ ધેન પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કર્વ છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ સ્લોપિંગ ડાઉનવર્ડ ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ. મોનોપોલીમાં કેવું થશે કે ફર્મ છે ને એ કાં તો પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરી શકશે અને કાં તો આઉટપુટ ડિસાઇડ કરી શકશે. મોનોપોલિસ્ટ ક્યારેય એવું નહીં કહી શકે કે મારે આટલી પ્રાઇઝે આટલું સેલ થવું જ જોઈએ. જો માર્કેટમાં અત્યારે ટેલિવિઝન પ્રોડ્યુસ કરતી હોય એવી મારી એક જ કંપની છે અને એ ટેલિવિઝન છે એ જનરલી 30,000ના હોવા જોઈએ અને હું એને 50,000 રૂપીઝમાં સેલ કરું છું, અને મારો એવો ટાર્ગેટ છે કે આ છે એ 10,000 ટીવી છે એ સેલ થઈ જ જવા જોઈએ, તો એવું પોસિબલ ન થાય. જો હું પ્રાઇઝ ઇન્ક્રીઝ કરીશ ને તો મારું સેલ્સ છે ને સેક્રિફાઈસ કરી જવું પડશે, મારું સેલ્સ ડિક્રીઝ થઈ જશે. અને જો મારે વધારે ને વધારે સેલ કરવું હોય ને તો મારી પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે ને એ રિડ્યુસ કરવી જ પડે, તો જ કસ્ટમર વધારે ને વધારે પ્રોડક્ટ સેલ કરશે. અત્યારે જ તમે જુઓ કે આ એમેઝોન છે, ફ્લિપકાર્ટ છે, મિંત્રા છે, બધે ગ્રેટ સેલ્સ છે એ અત્યારે ચાલુ છે. તો શું કામ એવું થાય છે કે જો એ લોકો પ્રાઇઝીસ રિડ્યુસ કરે છે તો વધારે ને વધારે કસ્ટમર્સ છે એ પરચેઝ કરી શકશે. હવે એ લોકો એવું તો ન કહી શકે ને કે અમે પ્રાઇઝીસ એ હાઈ રાખશું અને તમારે બધાએ કમ્પલસરીલી પરચેઝ કરવાનું. નો, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય અંડર ધ મોનોપોલી ઓલ્સો the firm can either decide the price of its product or it can decide the output of its product. It cannot decide simultaneously both the things, price as well as the output. એટલે શું થશે? પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ તો સેલ્સ ડિક્રીઝ અને પ્રાઇસ ડિક્રીઝ તો સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી કેન સે દેટ દેર ઇઝ એન ઇન્વર્સ રિલેશનશિપ. એન્ડ વેન દેર ઇઝ એન ઇન્વર્સ રિલેશનશિપ ધ ડિમાન્ડ કર્વ સ્લોપ્સ ડાઉનવર્ડ. જ્યારે પોઝિટિવ રિલેશનશિપ હોય ને બે વેરિયેબલ વચ્ચે, વેરિયેબલ એટલે જે ચેન્જ થાય છે એ, હવે પ્રાઇસ અને ડિમાન્ડ બે છે એ વેરિયેબલ છે, રાઈટ? તો પ્રાઇસ ચેન્જ થશે તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થશે, અને પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થશે તો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થશે. તો આ ઇન્વર્સ રિલેશનશિપ હોય ને ત્યારે એનો ડિમાન્ડ કર્વ છે એ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ હોય. અને એટલે જ અહીંયા પ્રાઇસ અને આઉટપુટ મોનોપોલીમાં બે વચ્ચે ઇન્વર્સ રિલેશનશિપ છે કે કાં તો પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરશે ને કાં આઉટપુટ. જો પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે તો આઉટપુટ ડિક્રીઝ થઈ જશે, અને જો પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરશે તો આઉટપુટ એટલે સેલ્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધ ડિમાન્ડ કર્વ અંડર ધ મોનોપોલી ઇઝ less than perfectly elastic because it is downward sloping from left to right. So these all are the 4 features of the monopoly. I hope you are now clear with the meaning and features or characteristics of the monopoly. Our next topic is types of monopoly. Monopoly ની કેટલી types છે? Total 5 types are there.
The first is natural monopolies, the second is legal monopoly, the third is private monopolies and public monopolies, the fourth is simple monopolies and discriminating monopolies, the fifth is perfect and imperfect monopoly or confident and pessimist monopoly. આમ તો છે ને પેસિમિસ્ટિક અપ્રોચ અને ઓપ્ટિમિસ્ટિક અપ્રોચ બે ટાઈપના અપ્રોચ હોય છે. પેસિમિસ્ટિક એટલે નેગેટિવ એન્ડ ઓપ્ટિમિસ્ટિક એટલે પોઝિટિવ અપ્રોચ. નાઉ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ all types of the monopoly one by one in detail. The first point is natural monopolies. We can say that natural monopoly exists only when the supply of commodity is limited by nature. જે કોમોડિટીની આપણે વાત કરીએ છીએ ને એની સપ્લાય નેચરલી જ લિમિટેડ હોય ને તો આપણે એને નેચરલ મોનોપોલીસ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ડાયમંડ માઇન્સ છે સાઉથ આફ્રિકામાં ડી બિયર્સની. આ કંપનીની જે ડાયમંડ માઇન્સ છે એ નેચરલ મોનોપોલીસ કહેવાય. શું કામ આને નેચરલ મોનોપોલી કહેવાય? કે ડાયમંડ્સ છે ને માઇનિંગમાંથી એટલે આપણે જે ખાણનો બિઝનેસ કહીએ ને એમાંથી મળે. ડાયમંડ છે, આ ગોલ્ડ છે, કોપર છે, સિલ્વર છે, આ બધી મેટલ છે ને એ જમીનમાંથી મળે છે. તમે ક્યારેય જો ટીવીમાં કે ક્યાંય જોયું હોય કે સાંભળ્યું હોય તો આ બધી કોપર છે કે એ માટીમાંથી મળે છે. આ માઇનિંગ થ્રુ ખાણ છે ને એને ખોદે અને એમાંથી ડાયમંડ્સ મળે, ગોલ્ડ મળે, પછી એને પ્રોસેસ કરી અને છૂટું પાડે. એટલે શું થશે કે જેટલું અંદર જમીનમાં અવેલેબલ હશે ને આપણને એટલું જ મળશે. એ અનલિમિટેડ પોર્શનમાં નથી. મારી પાસે અત્યારે એક માઇન છે, એક ખાણ છે. હવે એ ખાણમાં જેટલા ડાયમંડ હશે ને મારી કંપની છે એ ખાણ છે એ મારી કંપનીની છે. પણ હવે શું થશે કે હું એને ખોદીશ, ઘણી ટ્રાય કરીશ ડાયમંડ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની, બટ નેચરલી જેની સપ્લાય છે એ લિમિટેડ છે. નેચરલી એમાં જેટલા અવેલેબલ હશે મને એટલા જ મળશે. એટલે આપણે આને નેચરલ મોનોપોલીસ કહી શકીએ, બિકોઝ ધ સપ્લાય ઓફ ધ કોમોડિટી ઇઝ લિમિટેડ બાય નેચર. Legal monopoly is the second point. We can say that there is a legal monopoly when by law there are restrictions on duplicating or on the imitation of a particular product. જનરલી આપણે આને છે ને કોપીરાઇટ અને પેટન્ટ તરીકે કન્સિડર કરતા હોઈએ છીએ. કોપીરાઇટ મીન્સ કે મારી જે પ્રોડક્ટ છે ને એને કોઈ પણ પર્સન કોપી ન કરી શકે, દેટ ઇઝ ધ કોપીરાઇટ. હવે લીગલ મોનોપોલીમાં શું થશે કે કોઈ પણ સી ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોઈ પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરું છું તો એ પ્રોડક્ટ ઉપર મેં કોપીરાઇટ લઈ લીધો હોય ને તો બાય લો હવે કોઈ પણ પર્સન, કોઈ પણ કંપની છે એ સેમ પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર ન કરી શકે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય બાય લો રિસ્ટ્રિક્શન્સ આર પ્રિવેન્ટ ઓન ધ ડુપ્લિકેશન ઓફ સચ પ્રોડક્ટ એન્ડ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ લીગલ મોનોપોલી. ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ પ્રાઇવેટ મોનોપોલીઝ એન્ડ public monopolies. Private monopoly means it is owned or operated by the private individuals or organization and the only purpose is profit. જ્યારે કોઈ પ્રાઇવેટ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે, કોઈ પર્સન છે કે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એને કોઈ વસ્તુ ઉપર મોનોપોલી લીધી હોય પણ એનો પર્પઝ શું હોય? ઓનલી પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન, કે કેવી રીતે વધારે ને વધારે પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝ કરવો, દેટ ઇઝ ધ પ્રાઇમરી ઓબ્જેક્ટિવ. પબ્લિક ઓર ગવર્મેન્ટ મોનોપોલીનો મિનિંગ શું થાય? ઇટ ઇઝ રન નોટ ઓનલી ફોર ધ પ્રોફિટ મેકિંગ ઓબ્જેક્ટિવ બટ ઓલ્સો ફોર ધ ઇકોનોમિક વેલફેર ઓફ ધ કમ્યુનિટી. પબ્લિક સેક્ટર છે ને એ ક્યારેય ખાલી પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશનના એમથી વર્ક નથી કરતો. અલોંગ વિથ ધ પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન ધ એમ ઓફ ધ પબ્લિક સેક્ટર ઇઝ ઓલ્સો વેલફેર ઓફ ધ કમ્યુનિટી, સોશિયલ વેલફેર. સોસાયટીના વેલફેર માટે, સોસાયટીના બેનિફિટ માટે પણ વર્ક કરે છે. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ પબ્લિક મોનોપોલીઝ. એન્ડ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ રેલવેઝ.
રેલવેનું એક્ઝામ્પલ લઈ લો, કેટલા ઇકોનોમિક રેટમાં તમે ટ્રાવેલ કરી શકો છો, કારણ કે રેલવેનો એમ છે એ ખાલી પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન નથી, પબ્લિક વેલફેર છે કે નાનામાં નાનો માણસ છે એ પણ ટ્રાવેલ કરી શકે સાવ ઓછા પૈસામાં, સાવ પુઅર પર્સન પણ રેલવેમાં ઓછા પૈસામાં ટ્રાવેલ કરી શકે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધ એમ ઓફ ધ પબ્લિક સેક્ટર ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ ઓલ્સો ધ welfare of the society. The fourth point is simple monopolies and discriminating monopolies. Simple monopolies means when sellers charges the same price for the same product to the different customer. It means કે જેટલા પણ મારા કસ્ટમર છે, મોનોપોલી છે એટલે સિંગલ સેલર છે અને કસ્ટમર તો ખૂબ બધા છે. હવે જો હું પ્રોડક્ટ હું એક જ મેન્યુફેક્ચર કરું છું એટલે પ્રોડક્ટ તો સિમિલર જ હશે, બટ જ્યારે હું મારા બધા જ કસ્ટમર પાસેથી સેમ પ્રાઇસ ચાર્જ કરું ને તો એને સિમ્પલ મોનોપોલી કહેવાય. બટ વેન આઈ ચાર્જ ડિફરન્ટ પ્રાઇઝીસ ફોર ધ સેમ પ્રોડક્ટ ટુ ધ ડિફરન્ટ કસ્ટમર, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ મોનોપોલી. જ્યારે હું મારા જુદા જુદા કસ્ટમર પાસેથી સેમ પ્રાઇસ પ્રોડક્ટ માટે ડિફરન્ટ પ્રાઇઝીસ ચાર્જ કરું ને એને ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ મોનોપોલી કહેવાય. It is also known as the price discrimination when a seller charges different prices for the same product to the different customer. એક જ એક્ઝામ્પલથી સમજાવું, વેજીટેબલ વેન્ડર્સ જે શાકવાળા છે, તમારા ઘરની બહાર તમારી શેરીમાં શાકભાજી વેચવા માટે આવે છે, એના એરિયા વાઇઝ રેટ્સ ચેન્જ થતા હોય. જો બહુ હાઈફાઈ એરિયામાં જશે, સોફિસ્ટિકેટેડ એરિયામાં, તો શું કરશે, પ્રાઇસીસ છે એ ડબલ કરી દેશે, અને જ્યારે થોડા ઓછા ઓલા એરિયામાં જશે, એવા એરિયામાં છે એ પ્રાઇસીસ છે એ સાવ રિડ્યુસ કરી દેશે. એટલે આને પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન કહેવાય. શાક તો સેમ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક એરિયામાં ટોમેટોઝના 50 રૂપીસ પર કેજી ચાર્જ કરશે, પણ જ્યારે આવા કોઈ હાઈફાઈ એરિયામાં જશે ત્યારે એ જ ટોમેટોઝના પ્રાઇસીસ છે એ 80 to 90 રૂપીસ થઈ જાય. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ મોનોપોલીસ. બટ જો આ વેજીટેબલ વેન્ડર્સ કોઈ પણ એરિયામાં 50 રૂપીસ પર કેજી જ ટોમેટો સેલ કરે, કોઈ પણ કસ્ટમર હોય, એટ દેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ સિમ્પલ મોનોપોલીસ. The next and the last type of monopoly is perfect and imperfect monopoly or confident or pessimist monopoly. આનો મતલબ એવો થશે કે when monopolist is confident and he knows that no one is going to enter to the competition. મોનોપોલિસ્ટને ખબર જ હોય કે મારી માટે કોઈ પોટેન્શિયલ કોમ્પિટિટર્સ છે જ નહીં, કે ફ્યુચરમાં કે ગમે ત્યારે કોઈ નવા કોમ્પિટિટર્સ છે એ માર્કેટમાં એન્ટર થવાના જ નથી. એટ દેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ પરફેક્ટ ઓર કોન્ફિડન્ટ મોનોપોલી, કે એને કોઈ પણ જાતનું રિસ્ક જ નથી, કોઈ ટેન્શન નથી, બિકોઝ હી નોઝ દેટ નો વન ઇઝ ગોઈંગ ટુ એન્ટર ધ માર્કેટ. તો imperfect or pessimist monopoly નો મતલબ શું થાય? when a monopolist is continuously threatened by the entry of the new competitors into the market. એને ખબર જ હોય કે ગમે ત્યારે નવા કોમ્પિટિટર્સ છે એ માર્કેટમાં એન્ટર થઈ શકે છે, ઓર કોઈ ઓર્ગનાઇઝ્ડ પબ્લિક રિએક્શન છે ઓર સ્ટેટ ઇન્ટરવેન્શન થઈ શકે છે, કે બાય લો કે ગવર્મેન્ટ છે એવો રૂલ કરે કે હવે આ વસ્તુમાં મોનોપોલી ન રહેવી જોઈએ, નવા કોમ્પિટિટર્સને એડ કરો. એટ દેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ ઇમ્પરફેક્ટ મોનોપોલી, બિકોઝ એને હંમેશા એક ફિયરમાં, એક રિસ્કમાં રહેવું પડશે કે ગમે ત્યારે કોઈ છે એ એન્ટર થઈ શકે છે ઇન ધ માર્કેટ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ ઇમ્પરફેક્ટ ઓર pessimist monopoly. So these all are the 5 types of the monopoly. So today we have discussed 3 topics. The first is pure competition and perfect competition. The second is meaning and features of monopoly, and the third one is types of monopoly. I hope you are clear with all the 3 topics. We will continue the same chapter in our next session, but before that let me remind you, don't forget to make notes, right? આ બધા ચેપ્ટર્સ હવે આપણે હમણાં
થોડા ટાઈમમાં બીજું ચેપ્ટર પણ પૂરું થઈ જશે, તો નોટ્સ પ્રિપેર કરવાનું ન ભૂલાય. ઇટ વિલ બી વેરી ઇઝી ફોર યુ ઇન ધ ફ્યુચર. સો 2 કોમ્પિટિશન ક્લિયર થઈ ગયા છે, પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન એન્ડ મોનોપોલી. ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ monopolistic competition and oligopoly. It is very important topics. આ ચેપ્ટર છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બિકોઝ નેક્સ્ટ યર યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓર આ ચેપ્ટર્સ છે એના ડાયાગ્રામ્સ છે, કેવી રીતે માર્કેટમાં વર્ક કરે છે એ ડિટેલ ડિસ્ક્રિપ્શન છે એ આપણે નેક્સ્ટ યરમાં આવશે. એટલે અત્યારે આ મિનિંગ છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એને પ્રોપરલી સમજી લેજો. રાઈટ? થેન્ક યુ વેરી મચ. See you all in our next session.